الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب أو في باب اليقين والتوكل من كتابه رياض الصالحين حديث أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. هذا الحديث حديث البراء أولا اشتمل على بعض الآداب التي يحسن بالمسلم أن يحافظ عليها عندما يأوي إلى فراشه لينام. وأول ذلك ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وذلك ليكون عند النوم على أكمل أحواله وهي الطهارة، وكذلك ليكون في أذكاره للنوم على طهارة، فيكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى حال أو عند نومه على أكمل أحواله وهي الطهارة، وهي الحال الأكمل للمسلم في ذكره لله سبحانه وتعالى. وأيضا وجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ينام المسلم على شقه الأيمن، وهي أكمل أحوال المسلم في نومه. ثم أرشده إلى هذه المناجاة العظيمة التي هي دعاء وسؤال وإقبال على الله سبحانه وتعالى، وتوسلات عظيمات مباركات. وعندما نتأمل هذه الدعوات نجد أنها اشتملت على معاني جليلة ومقاصد عظيمة. يحسن بالمسلم عندما يدعو بهذا الدعاء أن يكون مستحضرا لهذه المعاني والمقاصد التي اشتمل عليها هذا الدعاء. بدأه بقوله: اللهم إني أسلمت نفسي إليك. أسلمت نفسي إليك، أي أنا يا الله قد رضيت تمام الرضا أن تكون نفسي تحت مشيئتك، تتصرف فيها بما شئت، وتقضي فيها بما أردت من إمساكها أو إرسالها، والأمر لك من قبل ومن بعد. وقوله في هذا الحديث: وجهت وجهي إليك، هذا فيه إقبال المسلم على الله سبحانه وتعالى بالإخلاص وحسن التوجه وقصد الله سبحانه وتعالى وحده بالعمل. وقوله: وفوضت أمري إليك، أي جعلت شأني كله إليك، وفي هذا الاعتماد على الله والتوكل التام عليه. وقوله: وألجأت ظهري إليك، إلجاء الظهر معنى ذلك أي أسندته إلى حفظك ورعايتك، لما علمت أنه لا سند يتقوى به سواك. وقوله: رغبة ورهبة إليك، أي إنني أقول هذا الدعاء وأنا راغب راهب، كما قال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. وقوله: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أي لا ملاذ ولا مهرب ولا مفر منك إلا إليك.
قال تعالى ففروا إلى الله. وقول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت أي آمنت بهذا الكتاب العظيم القرآن الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. وكذلكم آمنت بهذا النبي العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن من أتى بهذا الدعاء ومات عليه مات على الفطرة أي على الإسلام، فالإسلام هو دين الفطرة، وأنه إن أصبح أصاب خيرا أي إن لم يمت من ليلته وأصاب الصباح أدرك الصباح أصاب في الصباح خيرا عظيما. وهذا يدل على فضل هذا الدعاء العظيم. وقوله في تمامه واجعلهن آخر ما تقول فيه استحباب أن تكون هذه الدعوة آخر الدعوات والأذكار التي يقولها المسلم عند نومه. وعلى كل هذه دعوة عظيمة جليلة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها وأن يحافظ على الآداب العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dalam bab al-yaqin dan tawakal. Beliau rahimahullah membawakan suatu hadis dari Abi Umarah Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai fulan, jika engkau hendak tidur, jika engkau hendak berbaring di tempat tidurmu, maka ucapkanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku arahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, karena berharap dan karena takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka ilaik, tidak ada tempat untuk berlindung kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan. Wa nabiyyika alladhi arsalt, dan aku beriman kepada nabimu yang engkau utus. Fa innaka in mitta min lailatika mitta 'alal fitrah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya jika engkau meninggal dunia tatkala tertidur, maka engkau akan meninggal di atas fitrah. Wa in asbahta asabta khairan, dan jika engkau hidup sampai besok pagi, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Al-Bara' juga, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepadaku, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalat. Jika engkau hendak tidur, maka hendaklah engkau berwudu sebagaimana engkau berwudu untuk salat. Thumma taji' ala syaqqikal ayman wa qul, kemudian hendaknya engkau berbaring di atas lambungmu yang kanan, kemudian engkau berkata, yaitu doa yang tadi yang telah disebutkan. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW berkata, waj'alhunna akhira ma taqul, dan jadikanlah zikir ini, jadikanlah doa ini adalah doa yang terakhir engkau ucapkan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mencakup beberapa adab yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim tatkala hendak berbaring di tempat tidurnya, tatkala hendak tidur. Yang pertama adalah hendaknya dia berwudu sebelum tidur, hendaknya dia berwudu sebagaimana dia hendak sholat. Jadi wudu seperti wudu biasa, seakan-akan dia hendak melaksanakan sholat. Karena ini merupakan kondisi yang terbaik, terutama dia akan tidur, dan juga merupakan kondisi yang terbaik untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan mengucapkan doa sebelum tidur. Kemudian adab yang kedua, yaitu seorang muslim hendaknya tidur di atas lambung yang kanan. Dan ini merupakan adalah kondisi yang terbaik bagi seorang yang hendak tidur.
Dan yang ketiga, sebelum dia tidur hendaknya dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang penuh keberkahan ini. Ya, yang doa ini mencakup makna-makna yang sangat indah, yang sangat mulia. Ya, hendaknya seorang muslim tatkala mengucapkan doa ini, dia menghadirkan, menghayati kandungan makna dari doa-doa tersebut. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang isi makna dari doa ini secara ringkas. Doa tersebut adalah Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, sungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu. Artinya kita berkata kepada Allah, ya Allah, sungguh aku telah ridha dengan penuh keridhaan, dengan sempurna keridhaan untuk menyerahkan diriku, ya, jiwaku di bawah kekuasaanmu, di bawah kehendakmu. Engkau melakukan apa saja terhadap diriku, aku pasrah dan aku ridha dengan segala keputusanmu. Jadi ini makna dari kalimat aslamtu nafsi ilaik. Aku serahkan diriku, jiwaku di bawah kekuasaanmu, di bawah kehendakmu. Engkau melakukan apa saja terhadap diriku, aku ridha kepada hal tersebut. Kemudian wajjahtu wajhi ilaik. Aku arahkan wajahku kepada engkau. Artinya yaitu, ya Allah, aku ikhlas kepada engkau, ya Allah. Ya. Aku benar-benar bertawajuh, mengarah kepada engkau, ya Allah. Segala maksudku, segala tujuanku, hanya karena engkau, ya Allah, Azza wa Jalla. Kemudian, wa fawwadtu amri ilaik. Dan aku segera pasrahkan urusanku kepadamu. Yaitu, ya Allah, aku jadikan segala perkaraku, segala urusanku. Ya, aku serahkan kepada engkau. Aku bertawakal kepada engkau. Dengan tawakal yang penuh hanya kepada engkau subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa alja'tu dhahri ilaik. Dan aku sandarkan punggungku. Atau aku sandarkan dhaharku, punggungku kepada engkau. Artinya apa? Ya Allah, ya, aku serahkan urusanku, ya, kepada di bawah kekuatanmu. Karena tidak ada sandaran kecuali sandaranmu. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatanmu. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Ya, artinya aku mengucapkan hal ini, ya Allah. Aku berdoa kepada engkau dengan penuh harapan dan penuh ketakutan kepada engkau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh raghbah dan rahbah. Menggabungkan antara pengharapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Sungguhnya tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat bersandar kecuali kepada engkau, ya Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fafirru ila Allah. Maka hendaknya kalian berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah sajalah tempat berlindung dan tempat bersandar, ya. Hanya kepada Allah, dan tempat keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amantu bi kitabika alladhi anzalt. Aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan, yaitu Al-Kitabul Azim, Al-Qur'anul Karim, yang tidak ada kebatilan yang datang dari dalam Al-Quran, baik dari depan maupun dari belakang. Seluruhnya adalah kebenaran. Itulah Al-Quran, kita beriman kepada Al-Quran. Kemudian, wa nabiyyika alladhi arsalt. Dan aku beriman kepada nabimu yang engkau turunkan, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kabar gembira dan juga untuk memberi peringatan. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengabarkan di akhir dari dalam hadis ini bahwasanya barang siapa yang berdoa dengan doa ini sebelum tidur, kemudian dia meninggal dunia tatkala sedang tidur, maka sungguhnya dia telah meninggal di atas fitrah, yaitu di atas Islam. Karena Islam adalah agama fitrah. Dan jika dia terjaga dan sampai pagi hari, kemudian dia terjaga, tersadarkan dari tidurnya, bangun dari tidurnya, dan tidak meninggal dunia, maka kata Nabi SAW, wa in asbahta asabta khairan. Dan jika engkau sampai pagi hari terjaga, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waj'alhunna akhira ma taqul. Dan hendaknya engkau menjadikan doa ini merupakan doa yang terakhir engkau ucapkan. Ini dalil bahwasanya disunahkan bagi seorang yang hendak tidur, dia mengucapkan zikir-zikir sebelum tidur, dan zikir yang terakhir sebelum dia menutup zikirnya sebelum dia tidur adalah zikir doa yang tadi telah kita sebutkan. Sungguh para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan doa yang mulia, doa yang agung. Hendaknya seorang muslim menghafalkan doa ini dan mengucapkannya tatkala hendak tidur, dan juga mengamalkan adab-adab sebelum tidur yang sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم أورد رحمه الله حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا
فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. متفق عليه. هذا الحديث العظيم فيه بيان كمال يقين النبي عليه الصلاة والسلام وعظيم توكله على الله سبحانه وتعالى. ونتأمل في هذا الموقف العجيب، الكفار الذين يبحثون عنه ويقصدون قتله، كان هو عليه الصلاة والسلام في الغار وكانوا على مقربة منه بحيث لو نظر أحدهم إلى جهة أسفل قدميه لا رآهم. وأبو بكر يقول نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار، بمعنى أنهم وقفوا إلى فوق الغار، وقال وهم على رؤوسنا. ومع ذلك وقى الله نبيه وصاحبه من كيدهم ومكرهم، حتى قال أبو بكر يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فانظر هذا الموقف، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. هذا هو اليقين، هذا هو اليقين، استشعار المعية الخاصة، معية الله لأصفيائه وأوليائه نصرا وتأييدا وحفظا ودفعا للشر وكيد الأعداء. فالحديث فيه بيان كمال يقين النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يستفاد منه أن المسلم ينبغي عليه أن يتأسى ويربي نفسه على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في توكله ويقينه والتجائه إلى الله سبحانه وتعالى، فقد جعله الله عز وجل للمؤمنين أسوة. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, "Nazartu ila aqdamil musyrikin." Aku melihat kepada kaki-kaki kaum musyrikin. Wa nahnu fil ghar. Tatkala itu kami dalam goa. Wa hum ala ru'usina, dan mereka berada di atas kepala-kepala kami. Faqultu ya Rasulullah, maka aku berkata, wahai Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana. Kalau seandainya salah seorang dari mereka melihat di bawah kakinya, maka dia akan melihat kita. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma dhannuka ya Abu Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma. Bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar dengan dua orang yang Allah adalah yang ketiganya? Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang kesempurnaan yakinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana besarnya tawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bagaimana kondisi yang sangat genting yang dihadapi oleh Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir sedang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan mereka terus mencari Nabi dan Abu Bakar. Akhirnya mereka mengejar Nabi dan Abu Bakar, dan mereka sampai pada suatu posisi yang sangat dekat dengan Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya, aku melihat kepada kaki-kaki kaum musyrikin, yaitu menunjukkan bahwasanya posisi kaum musyrikin yaitu berada di atas goa. Jadi goanya berada di daerah bawah, dan dekat mulut goa terdapat disitulah berdiri orang-orang musyrikin. Sebagaimana perkataan Abu Bakar, wahum ala ru'usina, mereka berada di arah atas kepala kami, ya. Jadi berada di atas. Sampai-sampai saking dekatnya mereka, sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya salah seorang dari mereka, dari pasukan kaum musyrikin tersebut, melihat ke arah kakinya, maka dia akan melihat kita. Dia akan melihat kita, menunjukkan betapa dekatnya mereka, ya, betapa dekatnya mereka untuk bisa menangkap Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu taala. Akan tetapi, meskipun kondisi sudah sangat genting seperti ini, lihat bagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perkataan yang menunjukkan bagaimana kuatnya tawakal dan yakinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhannuka ya Abu Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma." Bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar dengan dua orang ini, saya dan engkau, sementara Allah adalah ketiga di antara kita. Jadi Allah menemani kita. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada Abu Bakar bahwasanya Allah bersama wali-walinya. Allah akan menolong wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menolak, ya, gangguan orang-orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini juga pelajaran bagi kita bahwasanya seorang muslim hendaknya
mencontohi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya berusaha mentarbiyah dirinya, mendidik dirinya untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan yang terbaik bagi umat ini. ثم أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين أم سلمة المخزومية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال: حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. هذا الحديث فيه هذا الذكر العظيم الذي يشرع أن يقوله المسلم عندما يخرج من بيته، وبدأه بالاستعانة بالله: بسم الله توكلت على الله. هذه كلمة استعانة والتجاء إلى الله وطلب مد والمد والعون منه سبحانه وتعالى. ثم أتبع ذلك بهذه التعوذات العظيمة: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل إلى آخر ما جاء في الحديث. والتعوذ اعتصام بالله والتجاء إليه سبحانه وتعالى. وفي هذا الدعاء يلتجئ العبد إلى الله أن يحميه من أن يقع في شيء من هذه الأمور المذكورة، سواء أن تقع منه تجاه الآخرين أو تقع من الآخرين تجاهه، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك كله. وقوله: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، فيه التعوذ بالله من الضلال. أن أضل أي أن أضل في نفسي، أو أضل أن يضلني غيري من شياطين الإنس والجن. وقوله: أو أزل أو زل، من الزلة وهي العثرة، بأن أقع في الزلل من نفسي أو أن يوقعني غيري فيه. وقوله: أظلم أو أظلم، من الظلم، سواء أن يظلمه هو الآخرين أو يظلمه الآخرون. وكذلك قوله: أجهل أو يجهل علي، من الجهل الذي هو ضد العلم، سواء أن يفعل هو بغيره أفعال الجهلاء أو يفعل به الآخرون أفعال الجهلاء من السفاهة والوقاحة والسباب وغير ذلك. ولا شك أن المسلم في كل مرة يخرج من بيته سيكون عرضة للمخالطة والمعاشرة، ويخشى أن يقع في شيء من هذه الأمور. فكم هو جميل بالمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته أن يأتي بهذه الدعوة العظيمة المباركة المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, yang nama beliau adalah Hind bintu Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika keluar dari rumahnya, beliau berdoa dengan doa berikut ini: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adil aw udhal. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari aku tersesat dan atau aku disesatkan, au azil au uzal, atau aku terjatuh atau aku dijatuhkan, au azlim au uzlam, atau aku melakukan kezaliman atau aku dizalimi, au ajhal au yujhala alayya, atau aku berbuat kebodohan atau orang-orang berbuat kebodohan kepadaku. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang sahih, dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan yang sahih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini disebutkan tentang zikir yang sangat agung yang hendaknya diucapkan oleh seorang muslim tatkala keluar dari rumahnya. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal doa ini dimulai dengan kalimat isti'anah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ya, dengan nama Allah, yaitu minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kalimat isti'anah. Bismillah adalah kalimat minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala,
baru kemudian diikuti dengan doa-doa yang tadi telah disebutkan. Yaitu a'udzu bika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau. Dan ta'awudz ya adalah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai dia terjerumus dari hal-hal yang dia tidak sukai. Allah Subhanahu wa taala menjaga dia dari perkara-perkara yang akan disebutkan dalam doa ini, ya, jangan sampai dia terjerumus dalam perkara-perkara tersebut. Baik dia yang melakukan kesalahan terhadap orang lain atau orang-orang lain yang melakukan kesalahan kepada dia. Mari kita perhatikan doa ini. Allahumma inni a'udzubika an adhil. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari aku melakukan dhalal, melakukan kesesatan. Au udhal, atau aku disesatkan oleh orang lain. Apakah aku terjerumus dalam kesesatan dengan sendirinya atau ada orang-orang ingin menyesatkan aku, maka aku berlindung kepada Engkau agar tidak terjerumus kepada dua-duanya. Au azil au uzal, atau aku terjerumus dalam kesalahan, ya, terjatuh dalam kesalahan, atau orang lain ya yang menjerumuskan aku dalam kesalahan. Au azlim au uzlam, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, jangan sampai aku menzalimi orang lain, atau jangan sampai aku dizalimi oleh orang lain. Au ajhal au yujhal alayya, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah agar aku tidak melakukan kejahilan, yaitu melakukan perbuatan orang-orang jahil sebagaimana perbuatan-perbuatan yang menunjukkan akan kebodohan, seperti mencaci maki, ya, berteriak-teriak seperti orang jahil. Jangan sampai aku melakukan hal tersebut kepada orang lain, dan jangan sampai orang lain pun melakukan kebodohan kepada diriku. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini merupakan doa yang sangat indah, ya, yang hendaknya diucapkan oleh seorang muslim, karena seorang muslim jika keluar dari rumahnya, tentunya dia akan bertemu dengan masyarakat, dia akan berkumpul dengan masyarakat, dia akan bertemu dengan berbagai macam model orang. Ada orang yang menzalimi dia, ada orang yang ingin menyesatkan dia, atau dia pun terjerumus hingga terpancing untuk mengganggu orang lain. Oleh karenanya sungguh indah jika dia mengucapkan doa ini setiap kali dia keluar dari rumahnya, sehingga terjaga dari kesalahan-kesalahan yang disebutkan dalam doa ini. ثم أورد رحمه الله في الباب نفسه ذكر الخروج من المنزل حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي حديث حسن. زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. هذا الحديث أيضا هو في باب اليقين، وأن هذا الذكر عظيم جدا في هذا الباب، أن يقوله المسلم وهو على يقين بالله بأن يحقق له الهداية والكفاية والوقاية، وأن يحقق أيضا العبد الاستعانة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله إذا خرج الرجل من بيته أي في كل مرة يخرج فيها من بيته. ومثل البيت المنازل التي ينزلها الإنسان في سفره، في فندق أو في غرفة أو نحو ذلك، إذا خرج منها يأتي بهذا الدعاء. وقوله بسم الله هذه كلمة استعانة، أي أطلب العون من الله سبحانه وتعالى. وتوكلت على الله أي اعتمدت عليه وفوضت جميع أموري إليه سبحانه. وقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة تفويض وتبرؤ من الحول والقوة إلا بالله سبحانه وتعالى. وقوله يقال حينئذ أو يقال له هديت وكفيت ووقيت، يجوز أن يكون القائل هو الله أو أن يكون القائل ملك من الملائكة، والله تعالى أعلم. وقوله هديت أي الطريق والحق والصواب، وكفيت أي ما أهمك من أمور الدنيا والآخرة، ووقيت أي حفظت من شر أعدائك من الشياطين وغيرهم. وقوله يتنحى عنه الشيطان أي يبتعد عنه الشيطان، فيكون في عافية منه وحماية من كيده وشره. فهذه دعوة عظيمة
وذكر مبارك يستحب للمسلم أن يقوله في كل مرة يخرج فيها من بيته مع اليقين والثقة بالله ليفوز بهذه الخيرات المذكورة في قوله هديت وكفيت ووقيت، وأن الشيطان يتنحى عنه أي يبتعد عنه. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang masih dalam adab yang sama, adab tatkala seorang keluar dari rumahnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni jika keluar dari rumahnya beliau berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan membaca doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang yang baca doa ini, hudita wa kufita wa waqit. Sungguhnya engkau telah mendapatkan petunjuk dan engkau akan dicukupkan dan engkau akan dijaga. Wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan akan menjauh darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i dan yang lainnya, dan Tirmidzi mengatakan hadisun hasan. Dan dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan, Rasulullah SAW berkata, yakni syaitan fayaqulu yakni syaitan li syaitanin akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya. Maka tatkala seorang mengucapkan doa ini, maka syaitan berbicara dengan syaitan yang lain. Syaitan yang satunya berkata kepada syaitan yang lainnya, bagaimana engkau bisa mengganggu orang ini sementara dia sudah mendapatkan petunjuk dan telah dicukupkan oleh Allah dan telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini termasuk dalam masbab tentang keyakinan. Ya, artinya seorang muslim tatkala keluar dari rumahnya kemudian mengucapkan doa ini dengan penuh keyakinan, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepadanya hidayah dan petunjuk dan juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dia ucapkan dengan keyakinan, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, "Man qala," barang siapa yang mengucapkan doa ini, "idza kharaja min baitihi," jika dia keluar dari rumahnya. Artinya apa? Setiap kali keluar dari rumah. Doa ini diucapkan setiap kali seorang keluar dari rumahnya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Termasuk rumah juga adalah tempat-tempat yang dia tinggali tatkala dia bersafar, seperti hotel, kemudian losmen, ya. Itu tempat-tempat yang biasanya ditempati oleh seorang tatkala bersafar. Jika dia keluar dari losmen atau dia keluar dari hotelnya, maka dia ucapkan doa ini, ya. Doa agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, ya, merupakan kalimat isti'anah sebagaimana telah lalu, yaitu seorang hamba tatkala mengucapkan bismillah artinya dia mengatakan, ya Allah, aku mohon pertolonganmu, ya Allah. Aku mohon pertolonganmu. Tawakkaltu 'ala Allah, yaitu ya Allah, aku bertawakal kepada Engkau. Aku serahkan segala urusanku kepada Engkau. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain kecuali dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mengucapkan doa ini, maka dikatakan kepadanya, kata Nabi SAW, yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, bisa jadi yang berkata adalah Allah Subhanahu wa taala ataupun malaikat dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala a'lam. Dikatakan kepada orang yang telah mengucapkan doa ini, hudita wa kufita wa waqit. Sungguhnya engkau telah mendapatkan hidayah. Engkau mendapatkan hidayah itu di atas jalan yang lurus. Dan engkau akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kufita, dicukupkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mencukupkan engkau dari perkara-perkara yang membuat engkau sibuk, baik perkara dunia maupun perkara akhirat, yang membuat engkau berpikir, ya, baik perkara dunia maupun perkara akhirat akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wuqita, dan engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan musuh-musuh engkau, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan syaitan. Ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tanaha anhu syaitan, maka syaitan akan menjauh dari orang ini. Oleh karenanya seorang tatkala keluar dari rumahnya disunnahkan bagi dia untuk mengucapkan doa ini setiap kali dia keluar dari rumahnya dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan agar dia bisa memperoleh janji yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang yang mengucapkan doa ini tatkala keluar dari rumahnya. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، باب اليقين والتوكل، بحديث أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد
صحيح على شرط مسلم. وقوله يحترف أي يكتسب ويتسبب، وهذا الحديث فيه خبر هذين الأخوين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أحدهما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أي ليتعلم ويتفقه ويستفيد بالمجالسة، وكان الآخر يحترف أي يقوم بالكسب ويتسبب في تحصيل الرزق. فشكى المحترف أخاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنه لا يعمل ولا يحترف ولا يكتسب. فشكى المحترف أخاه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لعلك ترزق به، يعني بإحسانك إليه وإنفاقك عليه ومساعدتك له. وهذا فيه الترغيب في مساعدة أهل العلم وطلابه، والنفقة على طلبة العلم باب من أبواب الرزق. كان ينفق من وسع الله عليه في المال في حلق القرآن أو حلق العلم أو في طباعة الكتب العلمية أو مساعدة طلبة العلم المحتاجين. فطالب العلم إذا ساعده من عنده المال أتاح له فرصة ليزداد من الطلب والتحصيل، بخلاف إذا لم يجد طالب العلم كفايته لن يجد وقتا ليزداد في العلم وفي تحصيل العلم بسبب حاجته للكسب والتسبب. فإذا سدت حاجته من قبل أهل الإحسان وأهل المال فإن هذا يفيده بإذن الله تبارك وتعالى فائدة عظيمة في تحصيل العلم ونفع المتعلمين إذا حصل العلم. ويستفاد من الحديث ما أشرت إليه أن النفقة على طلبة العلم من مفاتيح الرزق، أسباب الرزق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل لعلك ترزق به، أي بسبب إنفاقك عليه واحتسابك في معاونته ومساعدته. وبهذا يكون الإمام النووي رحمه الله ختم هذه الترجمة. نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup bab tentang tawakal dan yakin dengan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, dahulu ada dua orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang bersaudara yang salah satunya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk belajar dan menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua bekerja. Maka yang bekerja pun mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang saudaranya yang tidak bekerja. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaqu bihi. Mungkin saja engkau mendapatkan rezeki karena sebab saudaramu yang engkau nafkahi tersebut. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, sesuai dengan syarat Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menghabarkan tentang kondisi dua orang yang bersaudara. Yang pertama, yang satunya senantiasa datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu, untuk bertafaqquh fid din. Sementara saudaranya yang kedua, sibuk bekerja. Sibuk bekerja untuk memberi nafkah kepada saudaranya yang menuntut ilmu ini. Oleh karenanya saudaranya yang bekerja pun datang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi saudaranya yang hanya menuntut ilmu namun tidak bekerja. Ya. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sebuah jawaban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi engkau wahai yang bekerja mendapatkan rizki disebabkan karena saudaramu yang engkau biayai untuk menuntut ilmu. Karena engkau beri infak kepadanya dan engkau bantu dia untuk menuntut ilmu. Hadis ini merupakan memberikan motivasi kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk membantu para penuntut ilmu, untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka, dan bahwasanya membantu para penuntut ilmu merupakan salah satu dari pintu-pintu yang mendatangkan rezeki.
seperti seorang yang membantu adanya halaqah tahfidzul Quran, ya ada kelompok-kelompok hafal Quran atau kelompok-kelompok belajar ngaji misalnya, atau ada orang yang sedang belajar di pondok-pondok dibantu. Ini merupakan pintu untuk membuka rizki, bahkan merupakan kunci untuk membuka pintu-pintu rizki. Karena jika seorang yang memiliki kelebihan harta kemudian membantu seorang penuntut ilmu, ya, maka dia akan berikan kesempatan bagi orang penuntut ilmu ini untuk menambah ilmunya. Dia tidak tersibukkan untuk mencari harta, untuk mencari rezeki, karena sibuk menuntut ilmu dan kebutuhannya telah dipenuhi oleh saudaranya atau telah dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Sehingga dia bisa menambah ilmunya dan bisa menambah pengetahuannya. Dan suatu saat akan bermanfaat bagi orang banyak. Dia akan mengajari orang-orang lain pula. Oleh karenanya, Syekh mengingatkan kembali bahwasanya memberi bantuan kepada penuntut ilmu merupakan salah satu dari kunci-kunci yang membuka pintu-pintu rezeki, karena Nabi SAW berkata, la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi engkau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab engkau membantu saudaramu yang sedang menuntut ilmu. Demikianlah hadis terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab bab yakin dan tawakal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kepada kita dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Fawaz hafizahullah taala. Baik, terima kasih kami ucapkan jazakallah khairan atas pembahasan yang telah disampaikan oleh Syekh Hafirullah dari Syarah Riyadhus Shalihin bab yakin dan tawakal di kesempatan sore hari ini. Dan di kesempatan selanjutnya ada 10 menit waktu kita untuk bersoal jawab. Kami akan berikan kesempatan untuk para pendengar yang akan mengajukan pertanyaan di kesempatan sore hari ini, dan tentunya kami harapkan sesuai dengan pembahasan dan tema kita di kesempatan sore hari ini. Dan sudah ada penelpon yang pertama, kita sapa saja. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana, Pak? Pak Junaidi di Belanda. Silakan Pak Junaidi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya apakah boleh saya berpikir setiap hari membaca Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal wakil, karena saya sedang sakit. Setiap hari boleh nggak saya setiap saat saya berpikir seperti itu ya saya. Terima kasih Ustaz. Ya saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Pak. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz bisa menyimakkan. Kurang jelas, kurang diulang tadi. Iya, Syekh, Bapak Junaidi tadi sedang sakit. Bolehkah bagi beliau untuk mendawamkan doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir yang beliau zikirkan setiap saat? Apakah diperbolehkan demikian? ورد في ما يتعلق بالمرض أدعية خاصة، الأولى أن يكثر منها، ولا سيما أن يقول اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وأيضا يقرأ الفاتحة على نفسه والمعوذات وآية الكرسي. هذه كلها رقى نافعة وعظيمة ومفيدة فيما يتعلق بالأمراض. وإذا قال حسبنا الله ونعم الوكيل لهذا الأمر ولغيره وأكثر منها فلا بأس بذلك. Syekh menjelaskan bahwasanya untuk masalah penyakit ada doa-doa yang lebih khusus tentang agar Allah menghilangkan sebuah penyakit. Di antaranya doa Allahumma rabban nas mudhibal ba's adhibil ba's anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Kata Nabi SAW di antara doanya, Allahumma rabban nas, ya Allah engkau adalah penguasa manusia, mudhibal ba's, dan engkau menghilangkan penyakit, ya. Adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk, sembuhkanlah penyakit karena sungguhnya tidak ada kesembuhan kecuali dari engkau, dengan kesembuhan yang akan menghilangkan penyakit tersebut. Ini di antara doa yang dibaca bagi seorang yang terkena penyakit. Demikian juga dibolehkan bagi dia untuk meruqyah dengan baca surat Al-Fatihah, kemudian juga Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad, ayatul kursi. Ini adalah doa-doa yang hendaknya dibaca tatkala seorang sedang sakit. Adapun jika seorang kemudian perbanyak membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil dalam kondisi sakit atau dalam kondisi-kondisi yang lainnya, maka insya Allah tidak
tidak mengapa ya, karena diucapkan tatkala seorang dalam keadaan sulit, dalam keadaan genting, dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban Syekh. Kita angkat untuk yang kedua, ada Abu Salman di Jakarta Timur. Silakan, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Saya yang ingin saya tanyakan, saya punya ponakan. Ponakan saya itu sekolah di pesantren yang tidak sunnah, di mana banyak itu ajaran-ajaran yang tidak diajarkan di sana. Namun orang tuanya tidak mampu. Apakah boleh saya membantu ponakan saya itu yang sekolah di pesantren yang tidak sunnah itu? Saya itu saja yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. عرفنا فضل مساعدة طلاب العلم وما يترتب على ذلك، وأنه سبب من أسباب الرزق، فتجمع له بين المساعدة وحسن التوجيه، بحيث توجهه إلى أن يحرص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام والعقيدة الصحيحة والعلم المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Syekh mengatakan bahwasanya telah kita ketahui tentang keutamaan orang yang membantu para penuntut ilmu, ya, bahwasanya membantu orang penuntut ilmu merupakan salah satu dari pintu-pintu rezeki. Oleh karena itu Syekh mengatakan hendaknya sang penanya menggabungkan antara membantu keponakannya dan juga mengarahkan keponakannya agar semangat untuk mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengenal akidah-akidah yang benar dan menjauhi akidah-akidah yang salah. Jadi dia gabungkan antara dua perkara, dia bantu keponakannya dan memberi pengarahan kepada keponakannya tersebut. Jazakallahu khairan Syekh atas jawabannya. Di kesempatan selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Bapak Otam di Cariu Jonggol yang bertanya, kami mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan atas penyampaian doa yang diajarkan Nabi dari hadis-hadis yang telah Syekh sampaikan tadi. Ya Syekh, saya telah membaca sebuah kitab yang berjudul Tib Nabawi. Di dalamnya ada riwayat bahwasannya Abdullah bin Umar Quran telah diajarkan satu doa oleh Rasulullah SAW. Lalu Abdullah bin Umar mengajarkan doa itu kepada anak-anaknya yang sudah baligh. Sedangkan kepada anak-anaknya yang belum baligh, Abdullah bin Umar radhiyallahu an menuliskannya pada kertas lalu digantungkan di leher anak-anaknya tersebut. Apakah hadis ini atau riwayat ini sahih? Ya Syekh, jazakallahu khairan. هذه ليست عن عبد الله بن عمر، إنما عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولا أذكر شيئا عن درجتها من حيث الصحة والثبوت، لكنها محمولة عند أهل العلم إن صحت على التعليم، وليس من باب تعليق التمائم، ليس من باب تعليق التمائم، وإنما من باب التعليم، بحيث يكون معه اللوح الذي فيه هذه الكتابة حتى يحفظه ثم ينتقل إلى لوح آخر، لا من باب تعليق التمائم، فإن تعليق التمائم ورد فيه النهي الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya menjelaskan bahwasanya riwayat tersebut bukanlah dari Abdullah bin Umar, ya anaknya Umar bin Khattab, bukan, tapi dari Abdullah bin Amr bin al-As, ya, radhiyallahu taala anhu. Adapun riwayat tersebut, Syekh mengatakan saya tidak ingat sekarang tentang kedudukan riwayat tersebut, apakah sahih ataukah dhaif. Akan tetapi kalaulah riwayat ini sahih, maka para ulama membawakannya kepada maksud dari Abdullah bin Amr bin al-As adalah untuk mengajari anak-anaknya yang sudah dewasa, yang sudah balik, ya tinggal menghafal. Adapun anak-anaknya yang belum dewasa dituliskan di secari kertas atau di sebuah lauhah, kemudian diberikan kepada anak-anaknya untuk dihafalkan. Sehingga tatkala mereka ingin berdoa, mereka melihat tulisan tersebut dan mereka menghafalkannya, dan jika mereka sudah hafal, mereka berpindah kepada tulisan atau kertas yang lain yang di situ tertulis doa-doa. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin al-As, kalaupun riwayatnya sahih, maka bukan dari tamimah, bukan tentang jimat-jimat, akan tapi maksud beliau adalah mengajari anak-anak beliau yang belum balik. Jazakallahu khairan atas jawaban Syekh. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat, dan ini adalah pertanyaan terakhir ya Syekh, dari dua penanya, dari Abu Pian di Cibitung dan Umar di Depok.
Ya Syekh, bagaimanakah kedudukan dengan membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur dengan doa yang Syekh sampaikan tadi dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana pula apabila kita sudah berupaya mengamalkan zikir-zikir sebelum tidur tadi dengan segala harapan dan akan jauhnya dari godaan syaitan, akan tetapi terkadang masih saja mengalami mimpi buruk pada tidur. Apakah dengan demikian berarti zikir-zikir tadi kurang baik atau kurang bermanfaat bagi kita? Mohon penjelasan dari Syekh, jazakallahu khairan. أولا فيما يتعلق بآية الكرسي وقل الله أحد والمعوذتين، هذه أيضا مما يشرع أن يؤتى به عندما يأوي المرء إلى فراشه. وأما عن موقع آية الكرسي من هذا الدعاء فقد مر معنا في حديث البراء أن يكون آخر ما يقول، أن يكون آخر ما يقول، اجعلها آخر ما تقول. وأما إذا حصل الإنسان في منامه شيء فهذا من تفريطه، إما في الذكر نفسه لم يأتي به أو ضعف اليقين. أما من جاء بالذكر مستحضرا معناه موقنا بالله سبحانه وتعالى فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يضره شيء حتى يصبح. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Syekh. Beliau menjelaskan bahwasanya adapun ayat kursi, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, itu juga dibaca tatkala seorang hendak tidur. Akan tapi doa yang terakhir yang dibacakan adalah tadi yang kita telah bacakan, aslamtu ilayya nafsi, itu doa yang terakhir yang kita, aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaik, itu yang kita baca terakhir tatkala hendak tidur. Jadi kita baca ayat kursi, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Sebelumnya baru kemudian kita baca doa tersebut. Adapun jika seorang telah berdoa, telah berzikir, kemudian masih saja diganggu dalam tidurnya, maka Syekh mengatakan bahwasanya mungkin bisa jadi orang tertidur, kemudian tatkala dia baca doa, yakinnya kurang penuh ya, kurang full, masih lemah keyakinannya. Adapun seorang tatkala membaca doa ini kemudian dengan penuh keyakinan dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan diberi kemudaratan sedikit pun oleh syaitan, dan dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bersua di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.